Well, students, in the last session, I discussed program on stack, right? Now I'm continuing the data structure lab. Today we discuss about file programs, okay? So you people already studied in theory. The first chapter files are there in your syllabus. So you know about file system, okay? So in data structure we having a file concepts. So we work on the files, okay? So using this concept we see one program. This is for your lab syllabus, that is write a C program to create file n students. It should contain roll number, name, marks in two subjects. Using the above created file, create an output file which contains roll number, name, marks in subjects, total and average. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫೈಲ್. Then in that file you should store n number of students details, that is name of the student, marks and subjects you should store. Then you should take output, or you should retrieve the output with their total and average marks. So first file na create ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ n number of students in datas na store ಮಾಡಬೇಕು. that is data they only given, that is roll number, name, marks 1, marks 2, marks 3. okay, 3 subjects marks, just we take 3 subject marks and we should store that. After that, after storing the data, then you should again you retrieve that data from the file, and you should find the total and average of the average for that data which is retrieved by the file. ಸೊ ಆ ಫೈಲ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಡಾಟಾನ ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಾಟಾ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಫೈಲ್ಗೆ ಡಾಟಾಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಂದು. ಅದು ಏನೇನು ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಗೇನ್ ಆ ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾಸ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ the program will commence from void main, right? ಸೊ ಇವಾಗ void main ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಫೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ fp is the pointer, file pointer, and we need some variables, int type, roll number, marks 1, marks 2, marks 3, total, and I variable we want because I am using for loop here. For index I am taking I, and n is the n number of students. so n ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿದೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. then next I want name of the student, so it is in a character array. so character ಟೈಪಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, char name of 20, and we want file name. so file name should be in a character array, so file name of 20. next float ಟೈಪಲ್ಲಿ we want average. okay, then clear screen will clear the previous output. then next is printf. it will ask enter how many students you want. so output ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, enter how many students you want. you should enter n number of students. that what you entered is, it is in integer type. that integer value is stored in n. okay, through scanf ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will read the data in the keyboard what you entered, then it will store into the n variable. okay, then next to printf, then it should display input file name. so it will ask again enter the input file name. so ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಎಂಟರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಡ್ ಬೈ ದಿ scanf statement, and it will store into the file name variable. okay, so file name character array ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಫೈಲ್ ನೇಮು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ,
then f pointer, we created fp, right? That is a file pointer. ಆ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ನ ನಾವು ಎಫ್ ಓಪನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂದ ಒಂದು ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ನಾವೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ನ ರೈಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಮೋಡ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಥಿಯರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಡ್ ಮೋಡ್, ರೈಟ್ ಮೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಚೀವ್ ಮೋಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪೆಂಡ್ ಮೋಡ್ನ ಅಚೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಪೆಂಡ್ ಮೋಡ್, ಎ ಇಸ್ ದಿ ಅಪೆಂಡ್ ಮೋಡ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಮೋಡ್ and R is the read only mode. So ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೆರೈಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಾಟಾ. ಈಗ ನೀವೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಾಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗಿವ್ ನೌ ದಟ್ ಈಸ್ to be stored. Okay, suppose there is no file in that file name means it will create a new file. Okay, read mode ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈಲು, then that pointer is set to begin of a file, that is ಆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪೆಂಡ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಪೆಂಡ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ದ ಡಾಟಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇರೋ ಡಾಟಾಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಫೈಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಂದ ನಾವು ಕೊಡೋ ನ್ಯೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪೆಂಡ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ 3 ಮೋಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನನಗಿಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮೋಡ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಐ ಟೇಕನ್ ರೈಟ್ ಮೋಡ್. ಎಫ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಓಪನ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್, ವಾಟ್ ಐ ಗಿವನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೈಲ್ ನೇಮ್. ನಾನೀಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಫಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್, ಅದು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ನ ರೈಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಡಾಟಾ ಅಳಿಸೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೊಡೋ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಫೈಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ, ಇನ್ಪುಟ್ %d student data, that is n. %d means n value. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಸಮ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ n. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 2. ಇಯರ್ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಯಾವ ವೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ರೋಲ್ ನಂಬರ್, then name, then marks 1, marks 2, marks 3. So 3 marks with their roll number and name. ಅದನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೈ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್, then name, some space, marks 1 space, marks 2 space, marks 3, or we can use /t also, ಟ್ಯಾಬ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. then next is loop, for loop ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ this loop will execute iteratively, right? So some condition false ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ಲೂಪ್. ಹಿಯರ್ n ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು 2 ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ 2ನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 5 ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 6, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಅದು n ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೂಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ i = 0, i <n, i ++, ದಟ್ ಈಸ್ i 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, i <n ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ ಲೂಪ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಲೆಟ್ ಐ ಟೇಕನ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ 2. ಸೊ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಲ್ಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ನಾನು student.txt ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ student.txt ನಾನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ student.txt ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಡಾಟಾ ಅಳಿಸೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಹೊಸ ಡಾಟಾ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ student.txt ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎಫ್ ಓಪನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಡಾಟಾಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಲೂಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಾಟಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 0th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, i ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಾಟಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಬದಲು ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಫ್ scanf and f printf. F scanf, f printf is also works like a printf and scanf. Okay, but ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲಿಗೆ ನಾನು ಡಾಟಾಸ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಲಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್, standard error, these are the three objects pointers which are built in. Okay, standard in ಅನ್ನೋದೇನು, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋ ಡಾಟಾ, ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡಾಟಾಸ್ನ ನಾವಿವಾಗ ಫೈಲಿಗೆ ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಡಾಟಾಸ್ ಏನು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಾನೇ. ನಾವು ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫು ಸಹ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಡಾಟಾಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟರು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಾಟಾಸ್ನ. ಸೊ ಯಾವುದು ನಾವಿವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಟಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ %d ಅಂದರೆ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ನೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಡಾಟಾಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ. ಆ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಟಾಸ್ನ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂದ ಫೈಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಪಿ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್, ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಆ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಟಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಬದಲು ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್, ಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫೈಲಿಗೆ ನಾನು ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್. ಅದೇ ಫೈಲಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ stdin ಬದಲು ನಾನು ಅದು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡೂ ವೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫಿಂದನೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಿಂದ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡಾಟಾಸ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫಿಂದ ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಟಾಸ್ ಏನು ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಡಾಟಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3, ಅವನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋ ಫೈಲ್ student.txt ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್, ನಾನೀಗ student.txt ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಫೈಲಿಗೆ ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ 0 is less than 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I is incremented, I becomes 1, 1 is less than 2, true. Again it will come inside the loop. Again it will you should enter second student details, that is roll number, name, marks 1, marks 2, marks 3. Whatever you entered, that is read by the fscanf function. Then it is printed to the file, that is file pointer ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, that is ಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು ಡಾಟಾಸ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಫೈಲಿಗೆ ಡಾಟಾಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್, ಐ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಈ ಫಾರ್ ಲೂಪಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ the compiler it will come out from the for loop, then it will execute another statement, that is f close. f close ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will close the file. ಆ ಎಫ್ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫೈಲ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು, ಫೈಲ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಮುಗೀತು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಫೈಲ್. ಆ ಫೈಲ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಫೈಲ್ಗೆ ಡಾಟಾಸ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ಈ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗೀತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೆಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್ ವಿತ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಸೊ ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಶುಡ್ ಓಪನ್ ದಟ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು, ಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಂಡೋ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಈಗ ಎಫ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಓಪನ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕಾಮ ರೀಡ್ ಮೋಡ್, ಅಂದರೆ ರೀಡ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ರೀಡ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರೀಡ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫೈಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೀಡ್ ಮೋಡ್. ಆ ಡಾಟಾಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೇನು ಚೇಂಜಸ್ಸು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಎಫ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಓಪನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂದ ರೀಡ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3, ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾಸ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಫಾರ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ 0, ಐ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್, ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಇಂದ ಆ ಫೈಲಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಪಾಯಿಂಟರು 1 by 1 ಡಾಟಾಸ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಆಗಿರೋ ಡಾಟಾ M1, M2, M3 ಆ್ಯಡ್ ಆದರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವ್ರೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾಸ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನೇನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಫೈಲಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾ ರೀಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3, ದೆನ್ ಟೋಟಲ್, ದೆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಎಗೇನ್ ಅದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಗೇನ್ ಐ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಐ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಗೇನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಟ್ರೂ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾಟಾಸ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಂದು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಎಗೇನ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಇಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫೈಲಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾಸ್ನ. ಎಫ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ 1 by 1 ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾಸ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಟು ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಂಡೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3, ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಇಸ್ printed. Okay, then next to f close, through f close we are closing that file pointer ಅಂದರೆ ಫೈಲ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಂತ. 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ student.txt ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಫೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹಳೆ ಡಾಟಾ ಅಳಿಸೋಗುತ್ತೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಆ ಫೈಲು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗೆ ಫೈಲು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು 90, 50, 80 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದೇ ರೀತಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಲೂಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. 2, ಹರಿ, 50, 60, 85. ಇಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ಡಾಟಾ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಟಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಡಾಟಾಸ್ ಆಗೋದ್ರೆ, ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಂಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡಾಟಾಸ್. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ, ನೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ, 90, 50, 80 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಟಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಡಾಟಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟೈಪೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾಸು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ 90, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 50, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಫೈಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಆ ಲೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರಿ ಇದೆ, ದೆನ್ 50, 60, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ 85 ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫೈಲ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಂಡೋ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಆ ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರೋ ಡಾಟಾಸ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಇಂದ ಆ ರೀಡ್ ಆಗಿರೋ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಟೋಟಲ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಂಡಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ವಿಂಡೋಗೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಇಂದ. ರೈಟ್, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೋಲ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3, ಟೋಟಲ್ ಆವ್ರೇಜ್ ನನಗೆ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 1 by 1 ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. 1, 90, 50, 80, 220 is the total and average.
ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿನ ಡಾಟಾಸ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ಫೈಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಫೈಲಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾಸ್ನ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಂಡೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ 4th ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫೈಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಫೈಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ದಟ್ ಈಸ್ TC ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಬೋ C ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ.